सत श्री अकाल जी। पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का मुद्दे की बात अज नवजोत सिंह धालीवाल वालों स्वागत है। मुद्दे की बात अज जिस विषय को लैके चर्चा मुनक्कद की है, तुसीं इस तस्वीर तो समझ गए होवोगे। डेरावाद को लैके एक बार फिर तो पंजाब का जिहड़ा सियासी पारा उपर वाल नूं वध रहा है। अक्सर जदों भी डेरावाद को लैके गल आउंदी है तो एक दूसरे ते इल्जाम लाए जाते हैं तो इस दी असल जिहड़ी गल है जो इस दी बेस है उस दे तक कोई जानन दी या पहुँचण दी जरूरत या हिमाकत कह लीए या उत्थों कोशिश नहीं करते। शायद उत्थे तक जाण लई बहुत कुछ देखना पवेगा, बहुत चेहरे बेनकाब भी होणगे। मैं सोचदा कि जिस धरत दे जाए गुरबत, नशे, हिजरत या फिर होर अनेकां अलामतां नाल मर मुकरे होण, उत्थे डेरावाद, धर्म वर्गे मुद्दिआं ते चर्चावां करनियां, सुननियां, वेखनियां, सब कुछ करना कितना क इंपोर्टेंट है। सब नूं बेसवादा या जरूर किते ना किते लगता होगा, पर मजबूरी बन जाती है जो सियासी रद्दअमल आने शुरू हो जाते हैं, फिर गल करनी जरूरी बन जाती है। अज असीं डेरावाद नूं लैके गल करांगे। डेरावाद नूं लैके बयान जिहड़ा है कांग्रेस तो विधायक कुलदीप सिंह वैद होरां ने दिता सी कि जिस तरीके दे नाल डेरावाद दा लोकां ने रुख कीता है, जो जिम्मेवारी जिस अदारे दी, जिस ऑटोनमस बॉडी दी बनदी सी, वो शायद उस दे विच पिछे रह गई है। सिख धर्म च प्रचार की कमी, जात पात प्रति सहनशीलता की घाट, ऊच नीच का फर्क ना मिटा सकना, किसी नीवीं जात के गरीब और लोड़वंद की मदद ना करनी, उन्होंने प्रति मंदी बोली का इस्तेमाल किते ना किते होना, ये सब कासे ने भी हो सकता है कि जिहड़ा ये डेरावाद है इसनूं जन्म दिता होवे। हालांकि डेरावाद जिहड़ा ये शब्द है ये कोई अज दा नहीं है, ये साडे कोलों परशियन तो साडे कोल आया हुआ लफ्ज़ है। और डेरे का मतलब एक थां डेरा ला लेना, डेरा जमा के बह जाना, पर इहदी फॉर्मेशन किस तरह के हुंदी गई, किवें यह बदलदा गया, किवें डेरियां ने अपने रूप स्वरूप बदले। डेरियां ने अपना स्वरूप इस तरीके नाल बदलिया कि इन्हां ने अपने आप नूं एक हुण दी जेकर डेरियां दी गल करदे आ कारपोरेट पछाण दित्ती है। डेरे बाजार नाल जुड़ गए आ, मंडी नाल जुड़ गए, अपने प्रोडक्ट बना के बेचण लगे है, लोकां नूं उहदी चाट ते भी ला लिता। फिर इन्हां ने राजनीति च भी हिस्सेदारी पाउणी शुरू कर दी है। फिर इन्हां ने राजनीति हिस्सेदारी इस कदर वधाई कि ये बहुत ज़्यादा जिहड़ी स्टेट दे विच असर करते हैं, मार करते हैं, बहुत वड्डे तरीके नाल करते हैं। पंजाब अंदर तकरीबन 56 अजिहे या इस तो वध कह लीए चोण हलके ने जिथे डेरियां दा प्रभाव है, जिथे ये कई बार लुकवें तरीके नाल अंदर खाते या फिर खुलेआम सियासी जिहड़े दल है उन्होंने जिहड़ा अपनी सपोर्ट भी करते हैं। फिर उदों फिर जिहड़ा वोटां की गिणती के सारे पासे भी पलटते हैं। डेरियां नूं उदों भी भरपूर समर्थन मिलता होवेगा या मिलता है जदों आर्थिक पक्षों टुटे वर्ग की कोई सियासी या धार्मिक जमात सार नहीं लैंदा। मजबूरी बस फिर वो इन्हां दा रुख करता है, जिथे उसनूं महफूज महसूस करवाया जाता है, उसनूं तरह तरह के पैकेज दसे जाते हैं, या फिर वो लोग जिन्होंने साडे समाज ने पछड़ी श्रेणी का जाति का दर्जा दिता, जिन्होंने इस समाज ने कोई मान ना दिता तो सिर्फ घरेणा दी या उसनूं माड़ी नज़र नाल देखिया। शायद इसलिए भी इन्हां लोगों ने डेरे वाल जाण दा रुख करना ही ठीक समझा। अज गल करांगे डेरे हुंदे की ने, किवें वधे ते किस करके वधे, ते हुण डेरियां दे विच की चल रहा है, डेरियां लैके हुण सियासत क्यों गरमा रही है। पहलां रिपोर्ट ते नज़र मारदे अज की होया, क्यों गल कीती है, फिर मेहमानां नाल गल करांगे। डेरियां नूं लैके आम ही पंजाब दा सियासी पारा सिखरां ते रहिंदा है। इस चर्चा नूं मुड़ छूंदिआं कांग्रेसी विधायक कुलदीप सिंह वैद ने SGPC ते गंभीर इल्जामात लगाए ने। विधायक वैद का इल्जाम है कि SGPC ने ही सिख धर्म का सही तरीके नाल प्रचार नहीं किया, जिस करके लोगों ने रुख डेरियां दा कीता। विधायक वैद ने SGPC की कार्यशैली नूं लैके भी कई सवाल खड़े कीते ने। अज जे डेरा प्रेमी सिखिज़म चो लोग डेरा प्रेमी बने ने, ये साडी कमजोरी है, साडे प्रचारकों की कमजोरी है कि एडा खूबसूरत धर्म होवे, इहदे विचों होर 10 धर्म निकले होण, ये गलत है। ये मैं सीधे तौर पर कहना कि साडे जिहड़े प्रचारक ने
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ SGPC ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੇਰਾਵਾਦ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ 17 ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਰਾਗੀ ਔਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਔਰ 3-3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੇਰਾਵਾਦ ਨੂੰ बढ़ावा ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਨੂੰ ਔਰ बढ़ावा ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਚਰਚਾ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ ਕਿ SGPC ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਹੇਠ ਡੇਰੇ ਪਣਪੇ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ SGPC ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ SGPC ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ 57575 ਤੇ SMS ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ 57575 ਤੇ SMS ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਇਸ ਚਰਚਾ 'ਚ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਖ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾਪਿਆ ਵੀ SGPC ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡੇਰੇ ਪਣਪੇ? ਡੇਰੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਡੇਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੇ, ਡੇਰੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵੀਕਾਰੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤੋਂ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅਨੁਯਾਈ ਬਣ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਦੀ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, SGPC ਸਾਡੀ ਸਰਵੋਤਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮਿਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮਿਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਮਿਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੰਗਿਆ, ਚਲੋ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੀਇੰਗ ਸਿੱਖ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਥਾਪੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਡੇਰਾਵਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਿਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਰਵੋਤਮ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੀ ਅੰਟਾਇਰ ਕੈਬਨਿਟ, ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਐਮਐਲਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 50-60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਬੀਇੰਗ ਸਿੱਖ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬੜੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੂੰਗਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਲਈ ਇਕੱਲੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਟਾਇਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕਹੂੰਗਾ, ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਰਵੋਤਮ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਭ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹ ਡੇਰਾਵਾਦ ਪਣਪਦਾ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਪਿਓਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਨਿਰੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਖ ਤੇ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜੁੜੇ ਆ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਪਾਰਟਲੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਆਨਸਰੇਬਲ ਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਨਸਰੇਬਲ ਆ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਬਤੌਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਬਤੌਰ ਗਵਾਂਢੀ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਆ, ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੈਂਜਰ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆ, ਟੋਟਲ ਜਸਟਿਸ ਆ, ਟੋਟਲ ਫੇਅਰ ਪਲੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣੇ ਦੇਖੋ BBC ਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5000 ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 3000 ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੂਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ 38% ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਾਜ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚਾਹੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ। ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ, ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਧਰ ਨੂੰ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਮੋਰਲ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਗੁਰੂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹੀ ਫਿਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਸੈਕੂਲਰਿਸਟ ਆ, ਪਲੂਰਲਿਸਟਿਕ ਆ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਆ।
ਤੋ ਉਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਊਚ ਨੀਚ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ, ਨੀਚੀ ਹੋ ਅਤ ਨੀਚ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਤੋ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਪਹਲ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਟੋਟਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਟੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਟੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ, ਟੂ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਾਈਜ਼ ਆ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਕ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਮੈਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਲੜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ। हाँ जी पहुंचती है जी। पंजोली साहब, जो वैद साहब ने मागता इत्थे रखे है, जो उन्होंने कहा है कि SGPC ने जो अपनी जिम्मेवारी उहदी बनदी सी अदा नहीं कीती, उस करके जिहड़ा डेरा इन्ना प्रफुल्लित होया, जिस करके पिछले सालां दे विच पिछले दिनां दे विच जिहड़ा वो इन्ना वध चढ़ के जिहड़ा है वो अपनी जिहड़ी शमूलीयत दर्ज करवाउंदे होए एक तरीके नाल सियासी रसूख वधाउंदे होए लोकां दा एक डर दी भावना भी आम लोकां दे उन्हां दरमियान पैदा हो रही है। गल सही है? देखो, मैं पहली गल तो एक बड़ी स्पष्ट करनी चाहना, डेरा शब्द बहुत सत्कार ते सन्मानयोग शब्द है। एक समा ऐसा सी जदों बहुत सारे लोग ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਘਾਟ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਆਂ। ਸ਼ੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੈ ਜਾਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਡੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਵਪਾਰ ਬਣ ਜੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਪਾਰ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ 16ਵੀਂ 17ਵੀਂ ਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੋ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਨਿਰਮਲੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਂਭੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਮੈਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। SGPC ਨੇ ਆਪਦਾ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਨਰਾਇਣੂ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਨਕਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੁਸਤ ਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤ ਪਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਨ ਲਈ ਇਹ ਦੋਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨੇ। ਇਹੀ ਦੋਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ? ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਾਲਾ ਵਿਭਚਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਮਪਾਲ ਵਿਭਚਾਰੀ ਹੈ,
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਚਲੋ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਡੇਰੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਕੁਲਤਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਪੈਨਲਿਸਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਡਾਕੂ ਨੇ ਤਾਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਫੁੱਲਿਆ, ਵਧਿਆ, ਫੁੱਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ, ਸਭੈ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੌਬਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਕਫੇ ਲਈ ਰੁਕਣਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੰਦ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਕਫੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਉਸ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ 575575 ਤੇ SMS ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ।